لا شریک کے ذات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے آپ کو پہچانوانا چاہا کہ آدمی مجھے رب کہے، بندہ مجھے خدا کہے، بندہ مجھے اللہ کہے، بندہ مجھے رب العالمین کہے، بندہ مجھے پالنہار کہے، تو رب تبارک و تعالی اپنے نور سے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا تاکہ بندے پہچان لے یہ رب کی پہچان کیا ہے، کیونکہ سرکار کے حدیث ہے اور قرآن کا تم تو کنزن مخفیہا، رب کا ارشاد ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپی ہوئی چیز تھی، لیکن جب میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا کہ بندہ مجھے رب کہے، بندہ مجھے خدا کہے، بندہ میری عبادت کرے، میری پرستش کرے، میرے پوجا کرے، تو میں نے اپنے نور سے محمد عربی کو پیدا فرمایا۔ آج وہ پیدائش کی تاریخ آ گئی ہے، آج جشن میلاد النبی کا دن ہے، ہم خوشی کے ساتھ منا رہے ہیں، لیکن سوال ذہن پہ یہ ابھر رہا ہے کہ میلاد النبی منائے کون، خوشیاں منائے کون، خوشیاں بانٹے کون، ایک دوسرے کو مبارکبادی دے کون؟ تو میں کہتا ہوں خوشیاں اس انسان کو منانا چاہیے، اس باپ کو منانا چاہیے جو باپ بوڑھا ہو جانے کے بعد اس کا بیٹا لے جا کر کے بازار میں اسے بیچ دیا کرتا تھا۔ باپ کہتا تھا بیٹے لے کر کے کہاں جا رہے ہو، گھر تو ہمارا ہے، مکان تو ہمارے ہیں، دولت تو ہماری ہے، لیکن تو مجھے بازار لے کر کے جا رہا ہے۔ بیٹا کہتا پاپا اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ کو میں بازار میں جا کر کے بیچ دوں گا، وہ جو پیسہ ہوگا میرے پاس آ جائیں گے۔ عید میلاد النبی کی خوشیاں اسے منانا چاہیے، اس عورت کو خوشی منانا چاہیے جو بیوہ ہو جانے کے بعد اس کے پتی کی چتا پر بھی اسے پھونک دیا جاتا تھا، اسے جلا دیا جاتا تھا۔ آج بھی ادے پور کے شہر راجستھان میں آج یہ ستی اثر موجود ہے جہاں پہ شوہر کو جلاتے سمے اس کے چیتے پر اس کی بیوی کو بھی پھونک دیا جاتا تھا۔ بھیک مانگنے کے لیے ماں کے پاس دوڑ کر کے جاتی تھی کہ ماں تو نے اپنے فوق میں مجھے رکھا ہے، تو نے دودھ کی پلا کر کے پرورش کی ہے، لیکن میں زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں، موت میرے شوہر کی ہوئی ہے، چیتا پہ اسے جلایا جائے، میری کیا خطا ہے، میں نے کون سی گناہ کیا؟ ماں مجبور ہو جاتی، باپ کے پاس جاتا، باپ مجبور ہو جاتا اور اسی چیتے پہ اسے جلا دیا جاتا۔ عید میلاد النبی کی خوشی اس بیٹی کو منانا چاہیے کہ جو بیٹی ماں کے کوکھ میں رہ کر کے ماں کے گود میں کماتی تھی، لیکن ماں کی گود میں کھیل کر کے اپنے شوق کو نہیں مٹا پاتی تھی، اس بیٹیوں کو منانا چاہیے۔ باپ کہلانے والے تو باپ کہلاتا تھا، اپنی سنت سے ماں کے رحم اس کو مانگا جا رہا ہے، اور بیٹی کی پیدائش ہوتی، لیکن بیٹی کے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے بیٹی پیدا ہوتی تو اسے دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس بیٹیوں کو بھی میلاد النبی کی خوشی منانا چاہیے، ان بیٹوں کو بھی میلاد النبی کی خوشی منانا چاہیے جو پیدا ہونے کے بعد اپنے شعور کی زندگی پہ جب وہ قدم رکھتا تو غلامی کے علاوہ اسے کچھ ملنے کو نہیں تھا، غلامی کے پٹے کے علاوہ کچھ اسے ملنے کا سامان نہیں تھا، عیاشی کا معاملہ تھا، اور جس طریقے چاہے بیل بکری کی طرح انسان سے کام لیا جا رہا تھا۔ ان بیٹیوں کو میلاد النبی کی خوشی منانی چاہیے جو پیدا ہوتے ہی قربان ہو جایا کرتے تھے، دفن ہو جایا کرتی تھی۔ مصطفیٰ جانے کمین اس دنیا میں تشریف جب لائے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا سنو کوئی اپنی بیٹی کو زمین پہ دفن نہ کرو، بلکہ میں پیغام دیتا ہوں جو بیٹی والے ہیں مصطفیٰ سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ میرے نبی نے سرزمین عرب میں 1442 سال پہلے یہ نسل میرے نبی نے فرمائی ہے، وہ آج پوری دنیا میں یہ باتیں چل رہی ہے، اور سرکار فرمائے فطرہ میں حجابوں میں النار، یہی جب محدود نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن بیٹی ماں اور باپ کو بچانے کے لیے جہنم سے پردہ بن جائے، پردے کی کام کرے گی بیٹی۔ آئیے پہلے کی تاریخ تھوڑی سی میں آپ کو جھلک دوں، تھوڑی سی آپ ذرا تاریخ لے لیجیے اپنی نگاہوں کے سامنے میں کہ میرے نبی جب اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت کا معاملہ کیا تھا، اس وقت کا ماحول کیا تھا۔ انسان پایا جا رہا تھا، انسانی آبادی موجود تھی، انسانوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن معاملات کیا تھا یہ ذرا سوچو، یہ ذرا اپنے ذہن دماغ میں بات رکھو کہ کون سا معاملہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور بیٹی کی جب فضیلت کو مصطفیٰ جانے کونین بتا دی ہے، ان مجمع میں جب معاملے رہے ایک عربی باہر کے رہنے والے دیہات کے رہنے والے انسان آیا اور وہ رونے لگا۔ میرے نبی نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور جب سے آپ نے فرمایا کہ بیٹی ماں باپ کو بچانے کے لیے جہنم سے پردہ کام کرے گی، یا رسول اللہ میری کئی بیٹیاں ہوئی لیکن میں دور جاہلیت میں ہر کسی کو میں دفن کرتا رہا، زندہ کرتا رہا، یا رسول اللہ میں نے کئی بیٹیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، لیکن ایک ہماری بیٹی تھی جو عقل مند ہو گئی تھی، پرورش کا جہاں تک کا معاملہ ہے، پالنے کا جہاں تک کا معاملہ ہے، بڑی عجیب و غریب معاملہ اس کا ہے کہ میں تو جب میری بیوی حاملہ رہی اور جب اس کے پیٹ میں بچہ آیا تو میں نے کہا کہ میں
तजारत में जा रहा हूँ, लेकिन सुनो तुम्हारे कोख से जो बच्चा पैदा होगा, अगर बेटा पैदा हो तो रख लेना, और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। मैं तो तजारत में जा रहा हूँ, यह वसीयत करके मैं तुझे जा रहा हूँ। कुछ दिन के बाद उसके घर में एक नन्ही सी जान बेटी मुस्कुरा करके अपने आमद का ऐलान किया। माँ पलट करके देखी कि मेरे कोख से निकलने वाला सामान क्या है, या बेटा है या बेटी है। देख करके तो मायूस होने की बेटी है, हाथ बढ़ा रही है गला दबोचने के लिए बच्चे की तरफ, हाथ भी वापस आ जा रहा है, पूछ रहा है दिल के माँ ये काम तू न कर, अगर तू ये तारीफ कर देगी तो दुनिया में जलालों की तारीफ तो बढ़ी जाएगी, लेकिन लिखने वाले का ये भी तारीफ लिखेंगे कि जिस माँ ने जना था उसी माँ ने गला दबा करके मार डाला है बेटी को। उन्होंने कहा कहेगा आज नहीं तो कल मेरा शोहर आ जाएगा। बगल की औरत को सेठ ने कहा बहन सुनो, मेरे साथ मामला ऐसा है कि हमारे गोद में बेटी आ गई है और शोहर का ये वसीयत है, शोहर की ये वसीयत है कि बेटी को बचने ना दिया जाए, मार दिया जाए। मैं तो ममता मेरा तड़प रहा है, 9 महीना पेट में रखे हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, दर्द तो बराबर दोनों के लिए होता है, तकलीफें तो दोनों के लिए बराबर होती है, मुसीबतें तो दोनों के लिए बराबर हुआ करती है। कहीं बहन इसे रख ले, तेरी आंगन में ये बेटी खेलेगी, बेटी मेरी है लेकिन माँ तुझे कहेगी। जब मेरे दिल तपे रात की तन्हाइयों में आकर हम बेटी के दीदार कर लेंगे, ज़ियारत कर लेंगे। जरा समझो तो सही, मेरे मुस्तफा के नहीं आने से पहले माहौल क्या दुनिया का था, किस तरीके से इंसान हैवान बन चुका था, किस तरीके से इंसान के ऊपर दरिंदगी के बादल बरस रहे थे, किस तरीके से इंसान पत्थर दिल बन चुका था, किस तरीके से इंसान बच्चों के दुश्मन बन चुका था। ये मुलाहिजा करो। वो औरत कही ठीक बहन हम इसे रख लेते हैं, हम परवरिश कर देंगे, हम इसे रख लेंगे, लेकिन जब दूध का मामला आए तो आकर के पिला करके चले जाना, आकर के दूध दे करके तू यहाँ से चली जाना। कहे ठीक है, इस बात पर तय की गई है। बगल में उस औरत के गोद में जाकर के अपनी बेटी दे दी। कुछ दिन के बाद उसका शौहर तिजारत से वापसी हुई है उसकी शौहर की, और घर की तरफ वापसी किया। आने के बाद बीवी से पूछा कि बताओ तुम्हारे कोख से जो बच्चा हुआ वो क्या था। बीवी कही सरदार तेरे हुक्म के मुताबिक मेरे गोद में आने वाली बेटी थी, लेकिन तूने जो कहा कि गला दबा करके बेटी को मार देना, मैंने वो काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया है। बेटी घर में नहीं है, कोई बात नहीं है, रहने दो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कुछ दिन का मामला गुजरा। बगल की लड़की थी, खेलने के लिए कभी कभी इसके आंगन में आ जाया करती थी। जरा बेटी का मामला देखो, ये जो बाप है ये नहीं पहचान पा रहा कि ये मेरी बेटी है, मेरी ही सुल्बियत से ये निकली हुई, उसको ये पता नहीं है, ये मालूम नहीं है। बच्ची बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी मासूम थी। आए एक दिन अपने गोद में आकर के बिठा ली, कहे बेटी तेरा नाम क्या है, तुम्हारा मामला क्या है, तुम्हारे घर किधर है, माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, पूरी तफसील पूछने लगा। और बेटी को वही बाप जो जल्लाद बन करके घर से निकला था गोद में बैठा करके प्यार कर रहा है। बीबी कही सरदार जिस बेटी को आप गोद में खिला रहे हो ना, जिससे अपने सीने से लगा रहे हो ना, जिससे बातें कर रहे हो ना, ये किसी गैर की नहीं बल्कि ये तुम्हारी बेटी है। मैंने तुम्हारे हुक्म के मामले को थोड़ी सी पलटी की और बेटी को बगल में जाकर के परवरिश के लिए मैंने दे दिया, ताकि इसकी जान बच जाए, इसकी जिंदगी बच जाए, इसके साथ ये मामला ना हो। मैं तुम्हारी बेटी का, मेरी बेटी का, ठीक है। रात शाम की बातें हुई है, दिन पे तो पत्थर का पहाड़ लगा हुआ था, उसके दिल में मामला कि मेरी घर में बेटी पैदा हो गई है, नहीं हम इसे जीने नहीं देंगे। बेटी को लेकर के कहा बेटी सुनो, कल एक अहबाब ने दावत दी है, उसके दावत में कल चलना है, खाना खाने के लिए चलना है। बेटी कही बाबा हम भी आपके साथ चलेंगे। कहा ठीक है चलो। बगल में उन्होंने फावड़े को छुपाया है, तलवार को लिया है, मासूम सी बच्ची की हाथ को पकड़ करके लेकर के जा रहा है। छोटी बच्ची चलती जा रही है, बाप से बातें करती जा रही है, प्यार प्यार की बोली बोलते जा रही है, और बाप जो जल्लाद बना था बेटी को लेकर के मैदान की तरफ चला जा रहा है। बाप के तलवे में कांटा चुभता है, बेटी अपने दुपट्टे को फाड़ करके बांधती है और कहती बाबा हमें दावत नहीं खानी है, जिस दावत में बाप का खून बह जाए वो रोटी मुझे नहीं चाहिए, खाना मुझे नहीं चाहिए, वापस ही कर लिया जाए घर की तरफ। लेकिन वापस होता कहा, वहां तो कुफ्र का पहाड़ दिल में पड़ा हुआ था। बेटी का दुश्मन तो बाप बना था, मुस्तफा दुनिया में आए नहीं थे। जरा जब सोचो तो सही किस तरीके से गम का बादल बरस रहा था, किस तरह पत्थर दिल इंसान हो चुका था, किस तरीके से इंसान दरिंदा बन चुका था अपनी बच्ची के ताल्लुक से। कहे नहीं जाना का नहीं बेटी चलना है, और जब चले गए लग तक मैदान में कुछ दूर में एक गड्ढा खोदने लगी। वो बच्ची भी मिट्टी उठा रही है, उसे क्या पता कि इसी गड्ढे में मुझे डाला जाएगा, तो आप इसी गड्ढे में मुझे जिंदा दरगोर कर देंगे, दफन कर देंगे। तो बेटी जब गड्ढे मुकम्मल हो गई, बेटी को पकड़ा और गड्ढे में लेटा करके अपने पाँव को बेटी के छाती पे दबाया है।
میں اجتماعی طور پہ تھوڑی سی بات میں نے آپ کے بیچ میں رکھا.